فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں زندہ سے پرے رنگ چمن، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی حفظ اللہ کی اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہر بدری کے واقعات پر مبنی یادداشتیں۔ یادداشت نگار ہیں محمد علی آدرشب، ترجمہ کیا ہے گروہ مترجمین نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 275، عنوان ہے میں نے بھی تم جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میرے پیٹ میں شدید درد تھا اور مجھے مسلسل بیت الخلاء جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ جیل کے قوانین کے مطابق ایک دن میں صرف 3 مرتبہ بیت الخلاء جانے کی اجازت ہوتی تھی اور بعض اوقات صرف 1 یا 2 مرتبہ۔ جس دن میں پیٹ درد میں مبتلا تھا، خوش قسمتی سے نگہبان کچھ نرم مزاج تھا۔ اس نے کئی مرتبہ میرے لیے کوٹری کا دروازہ کھولا اور بیت الخلاء جاتے وقت میرا پیچھا بھی نہیں کیا، بلکہ کوٹری کے دروازے پر ہی میرا انتظار کرتا رہا۔ میں ایک مرتبہ بیت الخلاء سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا ساتھی قیدی اس کمیونسٹ کو مار رہا تھا اور اسے زمین پر گرایا ہوا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس بد اخلاق شخص نے نگہبان کے سامنے میرا تمسخر اڑایا تھا۔ نگہبان کے سامنے ایک قیدی کی طرف سے دوسرے قیدی کا مذاق اڑانا قیدیوں کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ اس دفعہ میں نے اس سے کہا، تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے کہا تھا میں نے پوری زندگی میں تم جیسا غیر متعصب اور وسیع القلب شخص نہیں دیکھا۔ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا میں بھی تم سے کہتا ہوں میں نے بھی تم جیسا متعصب اور کینہ پرور شخص نہیں دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ میرا یہ رویہ میرے عقیدے کا تقاضا تھا اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنے احکام کی مکمل پیروی کی ترغیب دلاتا ہے۔ ایک مسلمان خدا کے قوانین کی رعایت کرتا ہے۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ خوش اخلاقی اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے سخت لہجہ اپنانے سے منع کرتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اسلام کے اس موقف کو واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18، پس آپ میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے جو بات سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دعوت دیں اور ان سے بہتر انداز میں بحث کریں۔ یقیناً آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 24 میں ہے، تو ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر یا سری گمراہی پر ہے۔ پھر ایک سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی بات کی طرف دعوت دیتی ہے، علم حاصل کرو چاہے چین ہی جانا پڑے۔ یہ کلام اس وسعت فکری پر واضح دلیل ہے۔ ایک مسلمان غیر مسلم سے تمام علوم حاصل کر سکتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ان میں تصرف کر سکتا ہے، جبکہ کمیونسٹ ہر قسم کی لچک سے عاری خوش قسم کے لوگ ہیں جن کا نظریہ روح اور احساسات سے عاری ہے۔ ان کے نزدیک اخلاق اور اقدار بے معنی ہے۔ یہی نظریہ تمام مادی فکر رکھنے والوں کے رویوں پر حاکم ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج بعض مسلمان
उसूल पसंद होने का दावा करते हैं और उनकी मुराद तासुब और शिद्दत पसंदी होती है। ये इस्लाम पर सबसे बड़ा जुल्म है। सफ़ा नंबर 280, उन्वान रोशनी की किरण। मेरे जहन में इस वक्त बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो तंग और तारीक कोठरी में दुनिया से कटी हुई ज़िंदगी के तजुर्बे से नावाकिफ़ लोगों के लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते, लेकिन इस तरह की कोठरी में रहने वाले कैदी के लिए ये बहुत अहम वाक़यात हैं जो अपनी अहमियत की वजह से इसकी यादों में बाकी रह जाते हैं। इन वाक़यात में से एक सूरज की एक किरण का कोठरी में दाखिल होना था। एक दिन मैं मुतवज्जे हुआ कि एक मध्यम सी रोशनी कोठरी की खिड़की पर मौजूद गर्दो गुबार और तमाम तर रुकावटों को उबूर करते हुए कोठरी के अंदर दाखिल हुई। मैं खुशी से खुद पर काबू ना पा सका और ऊंची आवाज़ से पुकारा, सब देखो खुशखबरी, सूरज सूरज। हमारी आंखें इसी रोशनी पर ठहर गईं जो हमें बाहर की आज़ाद फ़ज़ा से मिला रही थी। हम खुशी के साथ इसी रोशनी को देखते रहे यहाँ तक कि वो आधे घंटे या इससे कम मुद्दत में गायब हो गई। अगले दिन रोशनी कुछ ज़्यादा थी और ज़्यादा देर तक कोठरी को रोशन करती रही। ये सिलसिला चंद हफ्तों तक जारी रहा, यहाँ तक कि सूरज एक ऐसे ज़ाविये में चला गया जहाँ से इसकी ये मुख्तसर अता हमसे छिन गई। एक दिन मैं चिड़ियों की आवाज़ पर बेदार हुआ जो कोठरी के बाहर चहचहा रही थीं। ये खूबसूरत आवाज़ें बाहर की आमद की खुशखबरी सुना रही थीं और हमें कोठरी से बाहर की आज़ाद और खालिस फ़ज़ा से मिला रही थीं। हमें अंदाज़ा हुआ कि कोठरी की पुष्ट पर कुछ दरख्त हैं और शायद इन पर ताज़ा पत्ते निकले हैं जो फ़ज़ा को खुशगवार बना रहे हैं और ये चिड़ियाँ इनके गीत गा रही हैं। चिड़ियों की आवाज़ों की वजह से हमारे जहन में ये सारे खूबसूरत मनाजिर ईजाद हो रहे थे। इन आवाज़ों ने हमें इन मुश्किल औक़ात में खुशी फराम की और लज्जत का एहसास दिलाया। अभी तक इस जेल की एक बात जो अक्सर मुझे याद आती है वो सुबह की अज़ान की आवाज़ है। वो इंतहाई धीमी आवाज़ थी जो यकीनन कहीं दूर से आती थी। अज़ान की आवाज़ फजर के वक्त शहर के सुकून और साफ हवा की वजह से कोठरी तक पहुंच जाती थी। मेरे कान पूरे शौक के साथ इस आवाज़ को सुनते और ये आवाज़ मेरे अंदर एक ऐसी लज्जत ईजाद करती जिसकी चाशनी आज भी बाकी है। आवाज़ के दूर से आने की वजह से मैं बाज़ कलमात को वाज़े तौर पर ना सुन पाता, लेकिन हर सुबह मैं इस आवाज़ का इंतज़ार करता और उसे गौर से सुनता। सफ़ा नंबर 281 है और उन्वान है खौफनाक ख्वाब। इस जेल में हर चीज़ की अपनी अहमियत थी और हर बात की अपनी दलालत। वहाँ की हर बात तंग और तारीक कोठरी की ज़िंदगी की एक अहम याद बन जाती थी। इनमें से हर चीज़ ख्वाब थे। इनमें से एक चीज़ ख्वाब थे। हम अपने वक्त का एक हिस्सा एक दूसरे को अपने ख्वाब सुनाने में सर्फ करते थे। मैंने इस जेल में बहुत से हैरत अंगेज़ ख्वाब देखे। इनमें से चंद ये हैं। एक दिन मैं सुबह की नमाज के बाद सोया। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बेआब हो गया सहरा में खड़ा हूँ। मेरे सामने एक खुश्क नहर है जिसके किनारे पर कुछ दरख्त हैं जिनके पत्ते झड़ चुके हैं। फिर अचानक दूर से एक बड़ा खौफनाक कुत्ता भौंकते हुए मेरी तरफ आता है। मेरे उस कुत्ते के दरमियान नहर का फासला था। मुझ पर शदीद खौफ तारी था और मैं हैरत में खड़ा सोच रहा था कि क्या करूं। मैं दाएं बाएं कोई पनाह ढूंढने लगा, लेकिन वहां कोई पनाहगाह नहीं थी। जो ही कुत्ता मुझसे 10 मीटर के फासले पर पहुंचा, इसकी सूरत कम हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ कम हुई, यहाँ तक कि वो आराम से ज़बान निकाल कर मेरे सामने बैठ गया। फिर वो मुझे छोड़कर वहाँ से चला गया। मैं हैरान हुआ और मेरी खुशी की इंतहा ना रही। जब मैं बेदार हुआ तो मुझे कुछ याद नहीं था। कुछ देर बाद निगहबान ने कोठरी का दरवाज़ा खोला। इसके हाथ में एक कागज़ था। इसने पूछा, अली कौन है? वो कैदियों को पुकारते वक्त पूरा नाम नहीं लेते थे ताकि इनका पूरा नाम सीगा राज में रहे, क्योंकि मुमकिन था निगहबान भूल कर किसी दूसरी कोठरी में चला जाए और वहाँ मतलूबा शख्स का पूरा नाम ले बैठे। इस सूरत में दूसरी कोठरी में मौजूद कैदियों को पता चल जाता था कि फला शख्स भी इसी जेल में है। चूँकि निगहबानों की तादाद ज़्यादा थी और वो बारी बारी ड्यूटी देते थे, लिहाजा वो हर शख्स को इसके नाम के साथ नहीं पहचानते थे। मैंने कहा, मैं हूँ। इसने कहा, तुम कौन से अली हो? मैंने कहा, अली खामनाई। इसने कहा, अपना चेहरा ढांपो और मेरे साथ आ जाओ। किसी शख्स को बुलाते वक्त वो इसकी कमीज़ उतरवाते, इससे इसका मुंह ढांपते और फिर इसे मतलूबा मकाम तक ले जाते थे। रास्ते के पेचोखम से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो लोग मुझे कमरा तफ्तीश में ले जा रहे हैं। ज़िम्नन ये बात बताता चलूँ कि मैं अंदाज़ों से जेल के तमाम हिस्सों को जान चुका था। जब मैं जेल से निकला
تب میں نے اپنے ذہن میں موجود تصویر کے مطابق کاغذ پر جیل کی عمارت کا نقشہ بنایا۔ پھر جب انقلاب کے بعد میں نے اس جیل کا دورہ کیا تو وہ تقریباً ویسے ہی تھی جیسے میں نے ذہن میں اس کا خاکہ بنایا ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 282 اور عنوان ہے مشہد کا خمینی۔ وہ اہلکار مجھے کمرے میں لے گیا، کرسی پر بٹھایا اور کہا سر اٹھاؤ۔ اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ سر سے کپڑا اتارو۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو تفتیشی افسر کو اپنے سامنے پایا جس کے پاس میرا کیس تھا۔ ہم اسے انور سادات کہتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ انور سادات سے ملتا تھا۔ اس نے وہی عام سوالات پوچھنے شروع کیے اور میں جواب دیتا رہا۔ اسی دوران ایک شخص نے دروازہ کھولا اور سر اندر کر کے بولا، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس چائے ہے؟ تفتیشی افسر ایک دوسرے کو ڈاکٹر اور انجینئر کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ چیز ان جاہلوں اور ان پڑھ لوگوں کی شخصیت کی پستی اور حقارت کی نشانی تھی۔ اور پھر سوال بھی چائے کے بارے میں۔ ان کی یہ عادت میں پہلے سے جانتا تھا۔ پوچھنے والا ایسے اظہار کرتا گویا وہ بغیر کسی ارادے کے معمول کے مطابق کمرے میں داخل ہوا ہے۔ وہ داخل ہوا اور گویا مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ جیل میں یہ مشہور سوال تھا کیونکہ میں نے کسی تفتیشی افسر کو قیدی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ کون ہے۔ تفتیشی افسر نے جواب دیا، یہ خامنائی ہے۔ مشہد سے اندر آنے والا شخص میرا نام سن کر حیران ہوا، بولا عجب، یہ ہے جو مشہد کا خمینی بننا چاہتا ہے۔ یہ جملہ میری فائل میں کئی بار تحریر تھا۔ یہ چاہتا ہے کہ مشہد کا خمینی بنے۔ اس نے مزید کہا، ڈاکٹر یہ خطرناک شخص ہے۔ پھر اس نے اپنا سر ہلایا اور مجھے مخاطب کر کے کہا، خامنائی تم یہاں سے بچ کر نہیں جاؤ گے۔ پھر کہا، میں تم سے تقیہ اور توریہ کے معنی پوچھتا ہوں۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر تفتیشی افسر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ لوگ اپنے حقیقی کاموں کو چھپا کر جھوٹے کاموں کا اظہار کرتے ہیں اور اسے تقیہ کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ حقیقت کے برخلاف بات کرتے ہیں اور اسے توریہ کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے ہمارے تقیہ سے سخت چڑ تھی۔ اسے چڑھنا بھی چاہیے تھا کیونکہ ہم حکومت کے سامنے تقیہ کرتے تھے اور تقیہ ہماری مزاحمتی تحریک کے لیے خندق کا کام کرتا تھا۔ حکومت اس خندق میں ہمارا مقابلہ کرنے سے عاجز تھی۔ میں اس ساری مدت میں سر نیچے کیے بیٹھا رہا۔ جب دیکھا کہ وہ ان اصلاحات یعنی تقیہ اور توریہ کی وضاحت کے لیے اصرار کر رہا ہے تو اسی طرح سر نیچے کیے ہوئے اسے ایک مناسب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، حقیقت ایسے نہیں ہے، اور مجھے دھمکانا شروع کیا۔ اس شخصی کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے اس سے خوف محسوس ہوا تھا کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ یہ شخص مجھے تکلیف پہنچانے کی ذمہ داری نبھانے آیا ہے۔ جب اس کی دھمکیاں بڑھیں تو میرا خوف بھی بڑھنے لگا۔ اسی اثنا میں نے اپنا سر اٹھایا اور عجیب منظر دیکھا۔ یہ وہی کتا تھا جسے میں نے رات خواب میں دیکھا تھا۔ تمام تر تفصیلات کے ساتھ اس خواب کے مناظر میرے ذہن میں آنے لگے۔ کتے کا میری طرف دوڑنا، اس کا مسلسل زور زور سے بھونکنا، پھر اس کا مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر رک جانا۔ میں اچانک ایک عجیب اطمینان اور مکمل سکون محسوس کرنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اسی طرح ہوا۔ یہ تفتیش کئی گھنٹے جاری رہی جس دوران ان دونوں کے اور ساتھی بھی ان کے ساتھ ملحق ہوئے۔ ان کی تعداد 9 تک پہنچ گئی۔ ان سب نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے بعد میں اسے پہچانا، اس کا نام کمالی تھا۔ انقلاب کے بعد اس کا دلچسپ واقعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینے میں اس کا بڑا حصہ تھا۔ وہ بھاگ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر چند ماہ بعد وہ خود آوین کی جنگ کے منتظمین کے پاس آیا اور اپنی تنخواہ کا مطالبہ کیا جو چند ماہ سے اسے نہیں ملی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے خوش آمدید کہا، اسے اندر لے گئے اور اس سے تفتیش کی۔ اس کے خلاف علی الاعلان مقدمہ چلایا گیا جسے ٹیلی ویژن سے بھی نشر کیا گیا۔ عدالت نے مجھ سے اس کے متعلق گواہی دینے کا مطالبہ کیا لیکن میں نے انکار کیا کیونکہ اس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ کچھ دوسرے لوگ عدالت گئے، اس کے خلاف گواہی دی اور بالآخر اسے سزائے موت ہو گئی۔ اس تفتیش کے بعد اور بھی کئی مرتبہ مجھے تفتیش کے لیے بلائے گا جن میں بعض اوقات نفسیاتی ٹارچر، داڑھی موڑنے اور جسمانی ٹارچر جیسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تفتیش کرنے والے کی عادت تھی کہ اگر زیادہ دیر تفتیش کے باوجود قیدی استقامت دکھاتا رہے تو قیدی کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرتے تھے۔ وہ 5، 6 یا اس سے زیادہ لوگ تفتیش کرنے والے کمرے میں اکٹھا ہو جاتے، قیدیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے، اسے برا بھلا کہتے اور اس کی اہانت کرتے۔
यकीनन असल तफ्तीश करने वाला एक होता था, जबकि बाकी लोग एक एक करके कमरे में दाखिल होते थे। वो लोग ऐसा जाहिर करते थे जैसे इनका कमरे में दाखिल होना बगैर किसी कस्द के हो, और सबका मुश्तरका तरीका डॉक्टर साहब से चाय मांगना होता था। उन्होंने कई मरतबा मुझे इस तरह घेरा। मैं इनके सवालात का बगैर किसी तरद्दुद के जवाब देता था। कोशिश करता था कि ऐसे जवाबात ना दूं जो मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करें। एक मरतबा तफ्तीश के दौरान कोच सहाफानी नामी तफ्तीशी अफसर ने मुतकबराना और तौहीन आमेज लहजे में मुझसे पूछा, सईद सईदी को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, वो मेरे दोस्त हैं। ये बात सावक वालों से पोशीदा नहीं थी क्योंकि हम दोनों खुरासान से थे। फिर इसने कहा, तुम्हें मालूम है कि वो जेल में फौत हुआ है? मैंने कहा, जी हाँ। इसने कहा, क्या जानते हो कि इसकी तफ्तीश भी इसी कमरे में हुई थी? अलबत्ता इसका ये सवाल झूठ पर मबनी था। मैं खामोश हो गया। इसने बात जारी रखते हुए कहा, मैंने सईदी से कहा था कि तुम्हारे पास जो मालूमात हैं उगल दो। इसने जवाब दिया कि मैं कुरान से इस्तिखारा करूंगा, अगर जवाब देने में मसलहत हुई तो जवाब दूंगा, वरना नहीं। मैंने सईदी से कहा, ये इस्तिखारा नहीं, बदशगुनी है। इसने मेरी बात नहीं मानी और फिर इसके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। यहाँ कोचिस फहानी थोड़ी देर खामोश हुआ, फिर अपनी जगह से उठा और मेरे करीब आया। इसने कलम का एक सिरा पकड़ा और दूसरा सिरा मेरे सर पर मारने लगा, जैसे मुतकब्बिर उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ करते हैं। फिर इसने कहा, सैयद, ये बदशगुनी है, बदशगुनी। मैं इसकी हिमाकत, झूठ और मुझे डराने के लिए मसनूई मंजरकशी पर दिल ही दिल में हंसा। इसकी बातों का मुझ पर जरा बराबर भी असर नहीं हुआ। सफ़ा नंबर 286 और उन्वान है, मेरा और मेरे साथी का ख्वाब। कैद के दौरान सच्चे ख्वाबों वाली बात की तरफ आते हैं। अभी मुझे इन ख्वाबों में से सिर्फ वो 2 ख्वाब याद हैं, जिनमें से एक मैंने जबकि दूसरा मेरे जेल के एक साथी ने देखा था। मैंने ख्वाब में देखा कि मशहद की एक मस्जिद में हूँ। मैं इस मस्जिद को जानता हूँ और वो अभी तक मौजूद है। मस्जिद बाजार के वस्त में वाक़ है और सैयद मिलानी के करीबी और ख़ास शागिर्द सैयद इल्मुल हुदा इस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। सैयद मिलानी ने ही इन्हें इस मस्जिद का इमाम मुअय्यन किया है। मैंने देखा मस्जिद के दरवाजे के दोनों तरफ 2 फरिश्ता-नुमा मर्द खड़े हैं। इनका कद इतना लंबा था कि मैं इनकी टांगे देख रहा था, लेकिन इनके सर दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर मैंने देखा मस्जिद की तामीरात की खातिर मस्जिद का कालीन उठाया गया है। दीवार के बास पत्थर गिर गए हैं और मस्जिद के फर्श पर मिट्टी और पत्थर बिखरे पड़े हैं। जब मैं जागा तो मुझे ख्वाब याद था। मैंने अपने साथी से कहा, सैयद इल्मुल हुदा या सैयद मिलानी में से कोई एक वफात पा गया है। इसी दिन या इससे अगले दिन मुझे तफ्तीश के लिए बुलाया गया और मुझे तफ्तीश वाले कमरे के अलावा एक और कमरे में ले गए। तफ्तीशकारों का सरबराह कहवा मेरे इंतज़ार में था। इसने दौरान तफ्तीश मुझसे कहा, तुम्हें तो मालूम होगा कि सैयद मिलानी वफात पा गए हैं। मैंने कहा, मुझे कैसे मालूम हो सकता है? उसने कहा, हाँ, वो फौत हो गए। ये 1975 के अवाइल की बात है। दूसरा ख्वाब जेल के साथी ने देखा। जब इसे इसकी ज़बानी नकल कर रहा हूँ, वो आलिम दीन था और जेल में मेरे साथ कैद था। एक हद तक जालिम हुकूमत का तरफदार भी था, लेकिन इसके बावजूद इसे गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। शायद इसे मेरी कोठरी में मेरे मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए भेजा गया था, लेकिन मुझे रिहा कर दिया गया और वो जेल में ही रहा। वो कहता है, मैंने ख्वाब में देखा कि आप और मैं शहर रे में वाक़े हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी के हरम मुबारक गए। मैंने हरम के बुलंद मीनार की तरफ देखते हुए मुझसे कहा, मैं इस मीनार की चोटी तक जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, ये मुमकिन नहीं। आपने जवाब दिया, मुमकिन है। फिर मैंने अचानक देखा कि आप ज़मीन से बुलंद हुए और मीनार की चोटी तक पहुँच गए। जब आप मीनार की चोटी तक पहुँचे तो मुझे दूर से आवाज़ दी और हाथ के इशारे से खुदा हाफिज़ी कहते हुए कहा, देखा, मैं ये कर सकता हूँ। मैं हैरत और परेशानी से आपको देखता रहा। आप मीनार की चोटी से ऊपर गए, गोया परवास कर रहे हो। आपने हाथ के इशारे से मुझे खुदा हाफिज़ किया और आसमान की तरफ चले गए। जब इसने मुझे अपना ख्वाब सुनाया तो मैंने कहा, ये ज़रूर शहादत की तरफ इशारा है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ये रिहाई की तरफ इशारा था, क्योंकि कुछ दिन बाद मुझे रिहा कर दिया गया। सफ़ा नंबर है 288। तुम यूसुफ बनोगे। सच्चे ख्वाबों की बात चल रही है तो मैं इसी मुनासबत से अपने जहन में मौजूद हैरत अंगेज़ ख्वाबों में से एक का जिक्र करता हूँ। ये ख्वाब 1967 और 68 में देखा था।
ان دونوں دنوں مشہد کے سیاسی حالات انتہائی کشیدہ تھے اور اسلام پسندوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ میرے ساتھیوں میں سے چند افراد ہی میدان میں رہ گئے تھے اور باقی جہاد کے راستے سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ ان حالات میں نے خواب دیکھا کہ امام خمینی وفات پا گئے ہیں اور ان کا جنازہ مشہد میں میرے والد کے گھر کے پاس ایک گھر میں رکھا گیا ہے۔ لوگوں کی کثیر تعداد اور تشییع جنازے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے۔ میں بھی غم و اندوہ سے نڈال اور حزن و ملال کی کیفیت میں وہاں موجود تھا۔ ہم نے تابوت گھر سے نکالا اور اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ جنازے کے پیچھے لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جس میں دینی علماء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ میں علماء کے ساتھ چلتے ہوئے بلند آواز سے گریہ کر رہا تھا اور شدت غم میں اپنا زانو پیٹ رہا تھا۔ جس چیز نے میرے حزن و ملال میں اضافہ کیا وہ یہ تھی کہ بعض علماء جن کے چہرے ابھی مجھے یاد نہیں، عبرت لینے کے بجائے باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ ان کے چہروں پر غم اور پریشانی کے آثار بھی نہیں تھے۔ میرے لیے اس مصیبت پر سوائے صبر اور تحمل کے کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ جنازہ شہر کے آخر تک پہنچا تو اکثر لوگ واپس لوٹ گئے۔ جنازے نے شہر سے باہر اپنا سفر جاری رکھا اور اس کے ساتھ مجھ سمیت 20 سے 30 افراد موجود تھے۔ جنازہ ایک ٹیلے تک پہنچا اور ساتھ چلنے والوں میں سے اکثر ٹیلے کے نیچے ہی رک گئے۔ جنازے نے ٹیلے کی چوٹی کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، جبکہ جنازے کے ساتھ مجھ سمیت 4 یا 5 افراد ہی بچ گئے۔ بالآخر ہم جنازے کے ساتھ چوٹی تک پہنچ گئے۔ عموماً نیچے سے ٹیلوں کی چوٹیاں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، لیکن انسان جب انہیں سر کرتا ہے تو انہیں وسیع اور عریض پاتا ہے۔ لیکن یہ چوٹی جیسے نیچے سے دکھائی دے رہی تھی، اسی طرح حقیقت میں بھی چھوٹی اور ایک چارپائی کی مانند تھی۔ ہم نے وہاں تابوت رکھا۔ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کی طرف گیا تاکہ ودا کروں۔ میں ان کے پاؤں کے ساتھ کھڑا ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک انہوں نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا۔ میں شدید حیران ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ بیٹھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں بند ہیں۔ ان کے ہاتھ کی انگلی میری پیشانی تک پہنچ گئی اور میں حیرت سے دیکھتا رہا۔ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 2 مرتبہ کہا، تم یوسف بنو گے، تم یوسف بنو گے۔ میں بیدار ہوا تو خواب کی تمام تفصیلات میرے ذہن میں موجود تھی، جیسے آج تک ہیں۔ میں نے اپنا یہ خواب بہت سے دوستوں اور رشتہ داروں کو سنایا۔ مرحومہ والدہ صاحبہ نے خواب کی تعبیر کچھ یوں فرمائی، ہاں تم یوسف بنو گے، یعنی ہمیشہ جیلوں میں رہو گے۔ میں نے شیخ جواد حافظی کو بھی اپنا خواب اور والدہ کی تعبیر سنائی۔ یہ 1970 کی بات ہے جب میں اور شیخ حافظی مشہد میں ایک جیل کی کوٹری میں اکٹھے قید تھے۔ جب میں ایران کا صدر منتخب ہوا تو ایک دن شیخ حافظی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، صدارتی انتخابات والے دن میں حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تھا۔ جب میں ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں رکھے بیلٹ باکس کی طرف بڑھ رہا تھا تو مجھے آپ کا خواب اور آپ کی والدہ کی تعبیر یاد آ گئی۔ میں زار و قطار رونے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ خواب کی تعبیر صرف جیل نہیں تھی۔ صفحہ نمبر 290 ہے اور عنوان ہے اسلام کا غلبہ۔ جیل کے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں کا ماحول مختلف قسم کی جسمانی اور نفسیاتی تشدد سے آلودہ تھا۔ جیل کے منتظمین انتہائی ظالم، سنگدل اور بے رحم تھے اور اسلام پسند قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک روا رکھتے تھے۔ اسلام پسند اس وقت انتہائی ضعیف اور اسلام دشمن طاقتور تھے۔ ان سب چیزوں کے باوجود جو چیز تعجب خیز تھی وہ جیل میں اسلام کی عزت اور غلبے کا احساس تھا۔ میری آخری گرفتاری کے برسوں میں مشکلات اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسلام دوبارہ معاشرے میں طاقتور ہوگا۔ ہم بشارت دینے والی قرآنی آیات کی تلاوت سے صبر اور حوصلہ لیتے، نماز میں سورہ کوثر کی تکرار کرتے اور اپنے آپ کو یقین دلاتے تھے کہ کوثر کی تفسیر ضرور حکومت اسلامی کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اگرچہ مادی حساب و کتاب کے مطابق اسلام کا واپس لوٹنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اسی مشکل دور میں ایک دن مجھے جیل کے ٹارچر سیل لے جایا گیا۔ وہ لوگ مجھے اس مرتبہ ایک نئے کمرے میں لے گئے۔ میں کمرے میں بیٹھا تفتیشی افسر کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں تفتیش کاروں کا سربراہ آیا۔ یہ انقلاب کے بعد بھاگ گیا تھا۔ مسکراتا ہوا داخل ہوا اور کشادہ روی کے ساتھ مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ اس نے میرا حال احوال پوچھا اور اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ میں کافی حیران ہوا کہ اس شخص نے مجھ پر تشدد کیا تھا اور اب یہی شخص اتنی نرمی سے پیش آ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ کے اوپر کوئی بڑا الزام نہیں تھا، آپ کا مقدمہ آسان ہے۔ اسی اثنا میں میرا تفتیش کار مشیری کمرے میں داخل ہوا اور میرے اور قہوہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جوان تھا مگر اس کے باوجود تفتیش کاروں کی ایک ٹیم کا سربراہ تھا۔ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ان باتوں سے
मुझे रिहाई की खबर देना चाह रहे हैं। वो मुझ पर होने वाले मजालिम से बरीउज़्ज़िम्मा होकर इनका जिम्मेदार इस छोटे तफ्तीशी अफसर को ठहराना चाह रहा था। मुशीरी ने मौका ज़ाया किए बगैर ज़रीफ़ाना लहजे में कहा, हाँ, हम खुदा से दुआ करते हैं कि तुम्हारा मुकदमा आसान हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा मुकदमा हमारे सरबरा के पास है। इसने कावा की तरफ इशारा किया, और वो अगरचा उम्र में हमसे छोटे और जवान हैं, लेकिन एक बड़ा और रोशन मुस्तकबिल रखते हैं। मैं जान गया कि वो मुझे आज़ाद करना चाह रहे हैं, लेकिन ये खुशामद क्यों? मेरे सामने सरबरा और तफ्तीशी अफसर के दरमियान ये बहस क्यों? क्यों इनमें से हर एक खुद को बरीउज़्ज़िम्मा साबित करना चाह रहा था? ये दोनों इसी वक्त मुझे आसानी से कत्ल कर सकते थे, जबकि मैं तन्हा था, ना ताकत रखता था और ना ही कोई मददगार। इन दोनों से पहले कोशिश फहानी नामी तफ्तीशकार भी मेरे पास आया था। वो मुझे अपनी दयानतदारी के मुतालिक बताते हुए कहने लगा, मैं बचपन से शेख हस्साम की मजालिस ज़रूर सुनता था। शेख हस्साम सूबे गैलान के शहर रुश्त के मारूफ वाइज और खतीब थे। खुदाया वो दीनदारी का इजहार कर रहा था, मगर क्यों? इन सब चीज़ों का वाहिद सबब इस्लाम की इज्जत और करामत थी। वो सब बाख्तियार और कुदरतमंद होने के बावजूद एक मुसलमान के सामने पस्ती और कमज़ोरी का एहसास करते थे, जबकि मुसलमान इनकी नज़र में बाअज़मत और बुलंद मर्तबा थे। सफ़ा नंबर 291 है और उन्वान है, तुम आज़ाद हो। एक दिन मैं अपनी कोठरी में अपने दोनों दोस्तों के हमरा बैठा था। इनमें से एक आलिम दीन था जिनका जिक्र कर चुका हूँ, और दूसरे एक मुखलिस मुजाहिद थे जो शेख मोहम्मद अली शाह आबादी के नवासे थे। पुलिस एहलकार मामूल के मुताबिक आया और कहने लगा, अली कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ। इसने फिर पूछा, कौन सा अली? मैंने कहा, अली खामनाई। इसने कहा, अपना सर और चेहरा ढांपो और मेरे पीछे आ जाओ। वो मुझे कावा के कमरे में ले गया। कावा ने मुझे देखते ही कहा, तुम आज़ाद हो। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैं तफ्तीशी अफसर के सरबराह के कमरे से निकला, जबकि मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे पहली मर्तबा चेहरा ढांपे बगैर सरबराह के कमरे से निकलने की इजाज़त दी। मैंने पहली मर्तबा जेल का बरामदा देखा, जो भी मेरी रिहाई की खबर सुनता, हैरत के साथ पूछता, तुम्हें क्यों रिहा किया गया? मैं फौरन जवाब देता, जेल के अहदेदारों से पूछो। मैं पहले अपनी कोठरी की तरफ गया। मेरा एक साथी वहाँ मौजूद था, जबकि दूसरा साथी किसी काम से बाहर गया हुआ था। वहाँ मौजूद साथी मेरी रिहाई की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। मैंने इसे अलविदा कहा। फिर वो लोग मुझे कपड़ों वाले कमरे में ले गए। ये वही कमरा है जहाँ हम जेल में आते वक्त अपने कपड़े उतारकर जेल वाला लिबास पहनते थे। मगरिब का वक्त करीब था, लेकिन बाहर अभी तक गर्मी थी। मेरी गिरफ्तारी सर्दी के मौसम में हुई थी और रिहाई गर्मी के आखिरी अय्याम में मिली, लिहाजा गर्मी के अय्याम में मेरे पास सर्दी वाला लिबास ही था। मैंने जुब्बा, अबा, कबा, अमामा पहना और जेल के दरवाजे से बाहर निकला। हर चीज़ नई, खूबसूरत और मुतासिर कुन दिखाई दे रही थी। लोग निगहबानों के बगैर चलना और रोशनियाँ जो एक अरसा तारीक कोठरी में रहने के बाद मेरी आंखों के लिए तकलीफ का बाइस बन रही थी। मैं भी दूसरे कैदियों की तरह अक्सर ख्वाब में अपनी रिहाई के मनाजिर देखता था। क्या ये भी एक ख्वाब था? मैं जेल के नज़दीक वाक़े तोपखाना नामी इलाके की तरफ चला गया। मेरे पास थोड़ी सी रकम थी। मुझे भूख महसूस हो रही थी। मैंने कुछ खाना खरीदा और ये सोचे बगैर कि मुझ जैसे एक आलिम को सड़क पर नहीं खाना चाहिए, वो खाना खा लिया। मैंने डॉक्टर बहिश्ती के घर फ़ोन मिलाया। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था ये आप हैं। जेल से कब निकले? उन्होंने कैसे रिहा कर दिया? फिर कहा, मैं शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं सैयद बहिश्ती से के घर गया। वहाँ बिरादर शफीक भी थे जो वहाँ से निकलने लगे थे, लेकिन मेरे आने का सुनकर मुझसे मुलाकात के लिए वहीं रुक गए। इन दोनों की नज़र जब सबसे पहले मेरे चेहरे पर पड़ी, जब इन्हें दाढ़ी दिखाई ना दी तो वह हैरान हो गए। मैंने कहा, उन्होंने दाढ़ी मूंद डाली, दोबारा आ जाएगी। कुछ देर वहाँ रुका, कुछ रकम ली और अपने बड़े भाई के घर चला गया जो तेहरान में मुकीम थे। वहाँ से मशहद फ़ोन किया और मशहद के लिए रख्ते सफ़र बांध लिया। अहले वयाल ने मेरी क़ैद के दौरान इन्हें दरपेश मुश्किलात, परेशानियों और नाउम्मीदों के बारे में क़िस्से सुनाए। मेरी ज़ौजा ने बताया कि इनकी वालदा मेरे बेटे मुश्तबा को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम ले जाती थी। मुश्तबा इस वक्त एक मासूम पाकीज़ा बच्चा था और बाज़ इबादात का पाबंद भी था। वो मुश्तबा से कहती, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वसीले से खुदा से दुआ मांगो कि आपके वालिद रिहा हो जाएं। बच्चा मासूमाना अंदाज में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जो होता और तवस्सुल करता था। एक रात मुश्तबा अपनी नानी के साथ गया और इसी तरह दुआ की। इस मर्तबा बच्चे के चेहरे का रंग तब्दील हो गया और ज़ारो क़तार रोने लगा।
اس نے امام علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ اس کے لہجے سے اس کا دلی دکھ اور اس کے پیمانہ صبر کا لبریز ہونا واضح تھا، یہاں تک کہ بچے کی نانی اپنے کیے پر نادم ہوئی اور فیصلہ کیا کہ آئندہ بچے سے ایسا مطالبہ نہیں کریں گی۔ اسی واقعے کے 2 دن بعد گھر میں فون کی گھنٹی بجی اور گھر والوں نے میری آواز سنی۔ میں تہران میں بھائی کے گھر سے انہیں بتا رہا تھا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں۔